नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही राशि कार्यक्रम को आज राशि कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो बिछा राशि व्यक्तिशेष मैंने जानवे से नवग्रह मान स्थिति किपर रोचे, यह सहित जानवे से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्य स्थिति संपर्क में जानवे। आउ भिडियोर शेष जहाँ भी किसी अशुभत्व आपण मानक प्रदान होची मासरे तापाई किसी विशेष प्रतिकार जानवे। तेणु से जदि आपणकर बिछा राशि होता है ताले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। ता पूर्वर गोटे लाइक भिडियोटी को करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय रूप से लिखंतु। आउ भिडियोटी को अन्य मानक साथी शेयर करने सहित चैनल सहित सब्सक्राइब करी जोड़ी होई रुहंतु। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथम जानिबा जे आपणकर एही जुलाई मासरे नवग्रह मानकर स्थिति किपर रहुअछि। तो आपणकर चतुर्थ घरे राहु, पंचम घरे शनि, सप्तम घरे शुक्र, अष्टम घरे देवगुरु बृहस्पति आउ तांको सहित सूर्य एवं बुध बास करुछंती एवं दशम घरे मंगल अवस्थान करिछंती एवं तांको साथी रे केतु अवस्थान करिछंती। आउ चंद्रमांकर प्रत्येक 2 दिन थरे निजर स्थान परिवर्तन होता है। तो बंधु मैंने यह तो थिला आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति। तो एबे आसंतु आलोचना करिबा जहाँकि आपणकर सबुठारु मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण भाव स्वास्थ्यर भाव संपर्क में। तबे बंधु मैंने यही जुलाई मासटी बिछा राशि व्यक्तिशेष मानक पई जातक जातिका मानक पई स्वास्थ्य को लेकर मिश्रित फल प्रदान करुछि। एही मासरे चतुर्थ घरे राहु रहुतिबा कारणरू मानसिक अशांति, अस्थिरता, घरोई परिवेश को लेकर किछि भी चिंता एवं मन भितर किसी टेंशन आपणकर बढ़ी पारे। बाहर सबकिछि ठीक लगिले मध्य मनरे अजना भय, अशांति किंबा असुविधार अनुभव आपणको हेई पारे। विशेषकर जो मैंने आगरू ब्लड प्रेशर, चिंता, निद्रा जनित असुविधा, छाती रे भार अनुभव जो मैंने करुछंती किंबा श्वास प्रश्वास रे समस्या देखा दउछि। तो आपण माने एही मासरे निजर स्वास्थ्य को जमारू भी अवहेला करंतु नहीं। यह सहित गुरु, रवि एवं बुधंक संयोग आपणकर अष्टम घरे पड़ुछि। सेथिपई आपणक शरीर में हठात किसी छोट मोट असुविधा मध्य देखा जाय पारे, जेमिति कि पेट गरम हेबा, अम्लता, गैस, हजम भल न हेबा, लिभर किंबा पेट संबंधी किसी असुविधा। यह सहित चर्म रे ज्वलन, शरीर में अधिक ताप, मुंडबिंधा किंबा चक्षु जलन भली समस्या मध्य आपणकर एही मासरे देखा देई पारे। सूर्य अष्टम रे थिबारु शरीर रे ऊर्जा केबे ऊपर तो केबे तळ हेबार आपणको देखा देई पारे। आउ बुध जेहेतु अष्टम घरे अछंती तेणु आपणकर नर्व जनित किसी समस्या, चिंताधारा और मानसिक संतुलन रे किसी चाप आपणकर देखा देई पारे। मंगल और केतु आपणकर दशम घरे रही से आपणको काम रे चाप, धाँ दौड़, दायित्व अधिक, मानसिक टेंशन एवं आपणकर शरीर को टिके अधिक प्रभावित करुछंती। काम रे अधिक व्यस्तता रही कारणरू खाद्य समय रे न खाइबा, पानी कम पीबा, विश्राम ठीक भाव में न नेबा, रात्रि रे बहुत डेरी पर्यंत चाई रहिबा यह आपणकर शरीर को दुर्बल करदेव। तेणु मंगलंक प्रभावरू शरीर रे गरम, रक्तचापर उत्तेजना एवं चिड़चिड़ापण, मुंड व्यथा, पिठी किंबा कांधरे बथा भली समस्या आपणकर देखा देई पारे। तेणु स्वास्थ्य को लेकर यही मासटी आपणकर टिके सचेतनपूर्ण रही। तेणु आपण यही मासरे तेल मसला खाद्य, जंक फूड, फास्ट फूड, अनियमित खाद्य अभ्यास ठारू दूरे रुहंतु। निद्रा ठीक समय रे नियंतु। राति रे अधिका समय पर्यंत चाहि रुहंतु नहीं। राग, टेंशन, अधिक चिंता को निजर नियंत्रण रे रखंतु। गाड़ी चलाइबा समय रे तरतरिया भाव रे गाड़ी चलांतु नहीं किंबा स्पीड रे गाड़ी चलांतु नहीं। सब बेले सावधान रही करी गाड़ी चलांतु, कारण मंगल केतु आपन को हठात किसी छोट छोट आघात प्रदान करि पारंती, जहा द्वारा दुर्घटना हेबार संभावना देखा दउछि। तो स्वास्थ्य आपणकर मध्यम फलप्रद रहुछि। एही अशुभ प्रभाव गुड़ी को किछि मात्रा रे कम करिबा पई भिडियोर शेष रे आपण किछि प्रतिकार गुड़ी को मध्य जानिबे। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो बंधु माने एबे कथा बा शिक्षा संपर्क रे। तो कुंडलीर पंचम घर को शिक्षार घर बोली कहा जाए। आउ एही मासरे पंचम घरे आपणकर शनि अवस्थान करिसंती। तेणु आपणकर पढ़ाशुणा रे अधिक मन बढ़िबो, किंतु यह सहित पढ़ुथिबा जिनिस रे धीरे धीरे बुझिबा, जेपरिक कौनसी पाठ आपण बुझुछंती तो ताहा आपणकर टिके धीर होई जीवो, माने बुझिबार शक्ति टिके धीर होई जीवो एवं
ଯଦି କିଛି ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନୋଟ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ, ସମୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିକରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶନି ଥିବା କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ରଖିବାରେ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା, ଏକ ପାଠକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗିବ କିମ୍ବା ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ ଏହିଭଳି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଡେରି କରିପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମକୁ ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ମାସର ଶେଷରେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ଶିକ୍ଷା, କୌଣସି ହିଡେନ୍ ନଲେଜ୍, କିଛି ଆନାଲାଇସିସ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜି, ମେଡ଼ିକାଲ, ଟେକ୍ନିକାଲ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଥେସିସ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂଯୋଗ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କେବଳ ଉପରପଟୁ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଷୟଟିକୁ ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଦେବ। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟାଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ପରିବେଶ, ମନ ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ଘରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ପରିବାରର କିଛି ଟେନସନ୍, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ କରି ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଜର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 70% ଭଲ ରହୁଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ହୋଇଥାଏ ସେହି ପଞ୍ଚମ ଘର, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୁରୁ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗଭୀର ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ସମୟ ରହିବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କେବଳ ଭାବନାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କେୟାର ଏବଂ ଆଟେନସନ୍ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ବା ଅଭିମାନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରେମ ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ, ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସନରେ କିମ୍ବା କାହାର ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପ୍ରଭାବ ଓ ରାହୁର ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ଆକର୍ଷଣ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ବୁଝିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେବଳ ଭାବନାରେ ଭାସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିପାରେ।
ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଓଭରାଲି କହିଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ହେବା ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରସ୍ପରକ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ପକ୍ଷ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଜୀବନସାଥୀ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଘର। ଏଠାରେ ଶୁକ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ, ଭଲ ପାଇବା, ମିଳନ, ନିକଟତା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ ହେଉଥିଲା, ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଛୋଟମୋଟ ଅଭିମାନ ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମନ କଥା କହିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି କିପରି ଭଲ କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଫଳ ଆଶା କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ଦଶମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ବା ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହି ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଅଶାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ, ଇଗୋ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଘରୋଇ ଟେନସନ୍, କାମରେ ଚାପ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବୁଝାମଣାରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ମାସରେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତ ଆସିବ। ଦୁହେଁ ମିଶି କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ, ଦୁହେଁ ମିଶିକରି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବାହାରେ କେଉଁଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଘରୋଇ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଟିକେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ଘରର ପରିବେଶ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ମନରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଭଙ୍ଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୁରୁ, ରବି, ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ, ଅଧିକ ପଚରାପଚରି କରିବା, ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା, ଯେପରିକି ସେ ମୋତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହିଭଳି କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭାବିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜମାରୁ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଖରାପ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଗରେ କଠୋର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାମର ଟେନସନ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ପଚରାପଚରିକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ତର୍କରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭବିଷ୍ୟତ, ପରିବାର ଆଉ ଘରୋଇ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଦୁହେଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଭଲ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷାର ମାସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେକ କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେତେକ କାମରେ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଡେରି ତ କରିବେ, ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତି କିଛି ଧୀର ରହିବ। ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗତି ଆଶା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଫଳ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ, ଆପଣ ତାହା ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଫେରି ପାଇବେ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିବେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଏହି ମାସରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଥିବ, ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାହୁ ମନକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେବେ, କେବେ କେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ଦେବେ ତ କେବେ କେବେ ଅଧିକ ଆଶା ଦେଇଦେବେ, ଆଉ କେବେ କେବେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଠାରୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ହଟାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖନ୍ତୁ, ତରତରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଆସି ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଗୁରୁଜନ, ସିନିୟର କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଧାର୍ମିକ କାମ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଏହିସବୁରୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କ୍ୟାରିୟର। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଚାକିରି, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରୋଥରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଏହି ମାସରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁ କ୍ୟାରିୟର ଘରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ରହିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, କାମ ଅଧିକ ହେବ, ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ବସ୍ କିମ୍ବା ସିନିୟରଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଟିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଏନର୍ଜି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଥିବା କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ଆପଣ ଏହା ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ତଥାପି ମୋତେ ଠିକ୍ ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ, ମୋ କାମର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ରହୁନାହିଁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ହିସାବ କିତାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ରଖିବେ ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ଭରସା କରିବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ତାହେଲେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଘର ହୋଇଥାଏ ସପ୍ତମ ଘର, ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ, ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ କଷ୍ଟମର ଡିଲିଂ, ବିୟୁଟି, ଫ୍ୟାସନ୍, ଡେକୋରେସନ୍, ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ୍, ଡିଜାଇନ୍, ମିଡ଼ିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଇଭେଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍, ହସ୍ପିଟାଲିଟି କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ, ତେବେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାର କାମ କ'ଣ, କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁହେଁ ନ କହି ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି କଥା ଯଦି ରଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାରେ ଆସି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଏହି ମାସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ବିୟୁଟି, ଫ୍ୟାସନ୍, ଡେକୋରେସନ୍, ଲକ୍ଜରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଫୁଡ୍, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ସେଲିଂ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଡିଜାଇନିଂ, ମିଡ଼ିଆ, ଇଭେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଏହି ମାସରେ। ଏହି ମାସରେ ଯିଏ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତ
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ରାହୁକେତୁ ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା କିମ୍ବା ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଓ କଠୋର କଥାକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି କି ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।